آنےسٹلی جب قرآن کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں نا، جب ہم ایسی کوئی بھی بات پڑھتے ہیں کہ اچانک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کبھی آزمائش آ جاتی ہے تو خوف آتا ہے نا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، وہ ضرور یاد کر لے۔ اس کا ایک ایک حرف ایسا ہے کہ جیسے جب میننگ سمجھ آتے ہیں نا تو دل سے نکلتا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاعت نقمتک و جمیع سخطک۔ بہت پیاری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اچانک تیری طرف سے کوئی بھی ایسی آزمائش آ جائے، مصیبت آ جاتی ہے، آزمائش آ جائے، یا پاک پروردگار میں اس سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ اور ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں رکھے، کیونکہ دنیا کی زندگی میں آنےسٹلی سب کے امتحان چل رہے ہوتے ہیں، بس کوئی کسی طرح کے امتحان میں اور کوئی کسی طرح کے امتحان میں۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا پاک پروردگار ہمیں بغیر کسی امتحان میں ڈالے اپنی طرف راغب کر لینا، کیونکہ قرآن کی جب سمجھ آتی ہے تو بہت سی چیزیں ہماری زندگیوں میں ایسی کھلتی ہیں جو پہلے ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی اپنا رحم کرے ہم سب پہ اور اس فیملی پہ خاص طور پہ، اور جو بھی بیمار ہیں، جن کے گھر میں کوئی بھی مشکل ہے، پریشانی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ پہ عافیت رکھے، آمین ثم آمین۔ تو آئیے ہم انشاءاللہ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو حدیث سے ہم ایز یوزول اپنی کلاس کا آغاز کریں گے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے 969، بہت پیاری حدیث ہے۔ ایز یوزول جیسے میں آپ لوگوں سے ہمیشہ بات کرتی ہوں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے وہ سنی ہوتی ہیں نا چیزیں، وہ ہمارے مائنڈ میں کہیں پیچھے رہ گئی ہوتی ہیں، تو جیسے میں کئی دفعہ حدیث کے ساتھ نا لکھا ہوتا ہے گڈ ریمائنڈر، تو یہ ریمائنڈرز ہی ہوتے ہیں کہ ایک صحابی حسین بن محمد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے ان سے فرمایا کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کہ چلو حسن رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ دونوں چلے ان کی عیادت کے لیے، کوئی بیمار ہوں گے یا کوئی اس طرح کی حالت ہوگی۔ تو کہتے ہیں وہاں پہ پہنچے نا تو انہوں نے ابو موسیٰ اشعری جو ہے رضی اللہ عنہ ان کو دیکھا وہاں پہ۔ تو حضرت علی نے ان سے پوچھا کہ ابو موسیٰ، یہاں پہ کیا تم عیادت کے لیے آئے ہو یا پھر تم زیارت کے لیے آئے ہو، مطلب ان کو ملنے کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں عیادت کے لیے آیا ہوں۔ تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جب کوئی کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اگر وہ صبح کے ٹائم جاتا ہے تو 70,000 فرشتے، انڈر لائن کریں اس بات کو اور یاد رکھیں، کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا ہم بھول جاتے ہیں، پھر یاد آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں 70 تھے کہ 70,000 تھے؟ نہیں، 70,000 کیسے ہو سکتے، اتنے زیادہ فرشتے؟ ایکچولی 70,000 فرشتے اس انسان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو عیادت کے لیے جاتا ہے، اور اگر وہ رات کو جاتا ہے تو پھر صبح تک 70,000 فرشتے اس کی لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آخر میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ تیار کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ اور یوزلی آپ دیکھیں کہ جن کے گھروں میں بزرگ ہیں نا، تو بزرگ کوئی نہ کوئی بیمار رہتے ہیں، کتنی مزے کی بات ہے کہ آپ ان کی خدمت بھی کر رہے ہیں، آپ کو ویسے ہی خوشی مل رہی ہے، اگر ماں باپ آپ کے ساتھ ہیں یا ساس سسر ہے یا کوئی بھی ہے تو آپ کو علیحدہ سے ان کی وہ خوشی بھی مل رہی ہے، اور ساتھ اتنا اجر ایوری ڈے، وہ تو آپ سارا دن ہی کر رہے ہوتے ہو نا۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ ایک ماں کو تو ایک نظر بھی دیکھو تو حج کا اور عمرے کا ثواب، اور اس طرح سے اتنے بڑے اجر ہوتے ہیں۔ تو ایسا موقع ضائع نہ کیا کریں، آپ کو اگر موقع ملتا ہے تو ضرور کوشش کیا کریں کہ اگر کوئی جاننے والے فرینڈس میں، رشتہ داروں میں، محلے میں، نیبرز میں، اور دیکھیں یہ بھی خیال رکھیے گا کہ ہر ایک کا درجہ بھی علیحدہ ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں آپ اپنے رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں یا ساس سسر ہیں، بزرگ ہیں، یا کوئی ویسے بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت بھی کریں، اس کی دیکھ بھال کریں، تو پھر بھی اجر ہے نا۔ تو رشتہ داری میں دگنا اجر ہے، اور پھر جتنے رشتے دور ہوتے جاتے ہیں اتنا کارا پھر اجر ہے، پھر اس طرح سے ہے۔ لیکن رشتہ داروں کا بہت خیال رکھا کرے اس معاملے میں۔ اچھا، حضرت علی ایک اور روایت میں تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا
کہ جب کوئی شخص نا کسی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو وہ جو راستے میں چلتا جاتا ہے تو وہ جنت کے پھل چکتا جاتا ہے، مطلب چنتا جاتا ہے، جنت کے پھل چنتا ہے، اور جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو اس پر رحمت سایہ فگن رہتی ہے۔ اور اگر عیادت وہ صبح کے ٹائم کرنے جاتا ہے تو وہی بات کہ 70,000 فرشتے، رات کو جاتا ہے تو 70,000 فرشتے۔ تو دیکھیے ایسے ٹائم پہ جب آپ کی نیت ہوتی ہے نا، آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ نے کسی کی خبر لینی ہے، تو اس وقت آپ ساتھ اپنی دعائیں بھی کرتے رہیں، کیونکہ فرشتے ان دعاؤں پہ بھی آمین کہتے ہیں۔ تو ایسے موقع ملتے ہیں نا، تو کہتے ہیں نا کہ دعا کی قبولیت کے موقع کون سے ہوتے ہیں؟ ایسے موقع ہوتے ہیں، جیسے میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ کچھ ایسی نیکیاں جو چھپا کے رکھیں، کسی کو نہ بتائیں کہ آپ نے وہ نیکی کی ہے، خواہ وہ چھوٹی نیکی ہے خواہ وہ بڑی نیکی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس وقت جب آپ مشکل میں آئے تو اس نیکی کا واسطہ دیں۔ اسی طرح سے یہ بھی ویسے ہی موقع ہے کہ اگر آپ کی نیت ہے، آپ کسی کی عیادت کے لیے جاتی ہیں، آپ راستے میں جا رہی ہیں، تو آپ اپنی جو بھی آپ کی دعا رکی ہوئی ہے اس ٹائم آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو اتنے فرشتے ان دعاؤں پہ آمین 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 کہتے جائیں گے، کیونکہ اس ٹائم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اس ایکٹ پہ راضی ہوتا ہے۔ تو جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر تو کمال ہو جاتا ہے نا۔ تو ایسی حدیث جب بھی میں پڑھتی ہوں پھر میرا دل چاہتا ہے کہ بھلے میں نے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تو میں دوبارہ سے آپ لوگوں کو سنا دوں۔ تو آئیے جناب ہم آتے ہیں اپنے کلاس کی طرف۔ سورۃ نحل آیت نمبر 95 انشاءاللہ آج ہم کریں گے۔ اس سے پہلے میری ایک بہت پیاری اسٹوڈنٹ ہے ہیوسٹن میں، سمرا۔ مجھے اکثر میں ان کو ملی کافی دیر ہوگی، کیونکہ جب ہم مسجد میں کلاس کرتے تھے تو سمرا اکثر یاد مطلب رہتی تھی کلاس میں، لیکن کیونکہ جب سے ہم نے مسجد میں کلاس کرنا بند کی ہے، لائیو کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر سمرا اس طرح سے مجھے نظر نہیں آتی ہیں۔ تو آج مجھے ایسے ہی کوئی یاد آ رہی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ بھی اپنا بہت رحم کرے، آمین ثم آمین۔ تو ہاں جی، ہم نے آج انشاءاللہ 95 آیا سے کریں گے۔ تو اس سے پہلے ہم کیا پڑھا تھا؟ لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا نا، ایک ڈیٹیل ہم نے دیکھی تھی، ایک سے خوبصورت آیا آ رہی تھی، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ضرور بضرور تمہیں پوچھوں گا۔ آیت نمبر 93 کی بات کر رہی ہوں کہ جو کچھ بھی تم دنیا میں عمل کر کے آئے ہو نا، وَلَتُسْأَلُنَّ، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اتنا ان پہ زور ہے، جس کو کہتے ہیں کہ ضرور بضرور، ایسے نہیں ہے کہ اللہ نے کچھ نہیں کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے گزار دیں گے، اللہ چاہے تو کچھ بھی کر لیں۔ لیکن اس آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ ضرور بضرور پوچھا جائے گا تم سے وہ چیز جو تم دنیا میں عمل کرتے رہے ہو، اور اس کے بارے میں اتنی ڈیٹیل آپ دیکھیں، بار بار آیات ڈفرینٹ اینگل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ کرنا، ایسا کر لینا، ایسا نہ کرنا، ایسا کر لینا۔ تو اب آج کی آیا 95 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا، اے لوگو، وَلَا تَشْتَرُوا، نہ لینا تم بِعَہْدِ اللَّهِ، اللہ سے جو تم نے عہد کیا ہے نا اس کے بدلے، ثمناً قلیلا، چھوٹی قیمت، ثمناً قلیلا کہتے ہیں بالکل حقیر سی تھوڑی قیمت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو تم نے عہد کیا ہے نا اس کو نہ بیچ دینا۔ اب اس آیا کو اگر آپ کھولو، اب اس کو کھولنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کے نا میننگز کو اور اس آیا کو بار بار ریپیٹ کرنا، اپنے آپ سے ریپیٹ کرنا، اور ہر دفعہ جب آپ ریپیٹ کرو گے کہ اے لوگو، اللہ کے ساتھ جو تم نے عہد کیا ہے اس کو تم تھوڑی قیمت پہ نہ بیچنا، تو اس کا آنسر پھر آپ اپنے آپ کو دو کہ اچھا میں کیسے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تو میں کیسے بیچ رہی ہوں، پھر بولو یہی آیا، پھر اس کا اگلا آنسر، پھر ایک سوچو کہ اچھا نیکسٹ کیا، اس کے بعد نیکسٹ کیا، تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا۔ جو ہم دعا کرتے ہیں نا اللہم ارزقنی التفکر، تو بالکل وہی ہوگا کہ آپ ایک آیا بالکل ایسے آپ کے سامنے کھولنا شروع ہو جائے گی۔ کہ آج انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں اس آیا کو اور بھی کھولنے کی، کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لوگوں، اللہ کے ساتھ جو تم نے عہد کیا ہے نا اس کو تھوڑی قیمت پہ نہ بیچ دینا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ میں نے اور آپ نے کیا عہد کیا ہے؟ کیا پوری کائنات نے عہد کیا؟ کائنات چھوڑیں، کیا ساری دنیا میں جو انسان ہے سب نے اللہ سے عہد کیا ہوا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے فرما رہے ہیں؟ یہ آیا کو غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم مسلمانوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں نہ کرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تو تمام جہانوں کے ہے نا مالک ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ عہد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مسلمانوں نے کیا ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
उस कलमे में हमने अपने रब से क्या अहद किया है कि अल्लाह मैं अपने होशो हवास में ये कलमा पढ़ के ये कह रही हूँ कि मेरा मालिक, मेरा खालिक, मेरा तकदीर लिखने वाला, मुझे मेरी दुआएं सुनने वाला, मुझे हर तरह से मेरी इस दुनिया में मेरी मदद करने वाला, मुझे इज्जत देने वाला, मुझे जिल्लत देने वाला मेरा सिर्फ एक रब है, और मैं उसी के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने का इरादा कर लिया है मैंने, और ये मैं अहद करती हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह। अब सोचिए इबादत क्या है, इबादत हम किसको कहते हैं, अबद कौन है। मैं अल्लाह की अबद में आती हूँ ना, तो मैं अल्लाह की गुलाम हूँ, अल्लाह मेरा मालिक है। अगर मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की, अब देखें कि इबादत में जैसे मैंने कहा ना कि हम सोचें उसको थोड़ा और देखें कि अल्लाह नमाज है, रोजा, हज, ज़कात, और कोई भी आप इसको आसान वर्ड्स में लिख लें अगर आपने मुसहफ खोला हुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का हर हुक्म, जो वो हुक्म देता है और हम उसके मुताबिक अमल करते हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम इबादत करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि नमाज कायम करो, हम नमाज पढ़ते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया, 5 वक्त की डिटेल भी बता दी कि हमने कैसे करनी है, नमाज कैसे पढ़नी है। अब वही नमाज जो इबादत है, अल्लाह का हुक्म है, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया कि सूरज के चढ़ने और सूरज के तुलू होने और सूरज के गुरूब होने का जो वक्त है उसमें तुमने नमाज नहीं पढ़नी, सजदा नहीं करना। हम अगर उस वक्त नमाज पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, है ना, वो गुनाह हो जाएगा ना। तो असल में जो हुक्म है वो नमाज का नहीं है, वो अल्लाह का हुक्म मानने का हुक्म है। अब शैतान ने, अब देखे कि आदम अलैहिस्सलाम को जब सजदा करने से इनकार किया था, तो आदम को सजदा कराना मकसद नहीं था अल्लाह सुब्हानहू तआला का, अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म को सजदा करना था, जिसको आदम अलैहिस्सलाम ने, जिसको शैतान ने मना कर दिया, इब्लीस ने मना कर दिया था, उसने इनकार कर दिया। तो जब हमें ये बात की समझ आती है तो फिर इबादत बहुत वुसअत इख्तियार कर लेती है। एनीथिंग, जैसे हम कहते हैं ना हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, तो जब हम हुकूकुल इबाद करते हैं, जब हम किसी की खबरगिरी, अभी हमने पढ़ा, करने जाते हैं, हम कोई नेकी का काम करते हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं या किसी भी एंगल से, उस वक्त हम इबादत में ही होते हैं, क्योंकि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, अपनी वुसअत के मुताबिक। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे वो जो रब है, जो मेरा और आपका रब है, वो हमें क्या कह रहा है कि देखो तुमने अहद किया है अल्लाह सुब्हानहू तआला से, तुम कलमा गो हो, तुमने इतराफ किया है। अब देखिए मेरे पास जो, मुझे पास अगर जॉब के लिए कोई आ रहा है, मेरी एक काम है, मेरा एक बिजनेस है, उसमें कोई जॉब के लिए आता है, एप्लीकेशन भरता है, तो मेरा वही मेरे पास काम करेगा ना। मुझे अगर उससे पूछना है कि काम ठीक किया या नहीं किया, तो वो मुझे आंसरेबल होगा। जिसने एप्लीकेशन ही नहीं भरी, वो उससे तो मैं जाके नहीं पूछूंगी कि तुमने किया कि नहीं। इसीलिए एप्लीकेशन तो मैंने और आपने भरी है। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर, कि तुम हो बेहतरीन उम्मत। अब तुम्हारा ये काम है, क्योंकि पहला काम तुमने कर लिया, तुमने कलमा पढ़ा, अब ये तुम्हारा काम है। अब सोने की बात नहीं है, अब ये नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ नहीं कहना, बस मैं तो जो मेरा दिल चाह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम कहते हैं ना ला इकराहा फिद्दीन, के दीन में जबरदस्ती नहीं है। वो उन लोगों के लिए है जो अभी दीन में आए नहीं है, जो अभी इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हुए। जो इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाते हैं उन पे तो हदूद लग जाती हैं सारी की सारी। फिर आपकी मर्जी नहीं चलती है कि मेरी मर्जी, मैं जो कुछ मर्जी करूं। अगर फिर ऐसी मामला होगा तो फिर जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, फिर मालिक यौमिद्दीन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। फिर हम कैसे ये कह सकते हैं हमने किस इसका अमल का हिसाब देना अल्लाह सुब्हानहू तआला को। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ना बेचो। तो हमने अब सेकंड चीज क्या सोचनी है, अच्छा हम क्या थोड़ी कीमत पे ना बेचो, तो वो थोड़ी कीमत क्या है, किस चीज में हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहद को बेच रहे हैं। वो थोड़ी कीमत कभी कभी हमारी औलाद हो जाती है, कभी कभी वो दुनिया हो जाती है। दुनिया तो हकीर है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया, ये तो खत्म हो जानी है, कुछ देर की दुनिया। असल घर तो आखिरत का घर है, जिसमें हमने जाके, जिसमें मौत को भी मौत आ जानी है। तो वहां के बदले में तुम हकीर दुनिया के फायदे हासिल करने के लिए अल्लाह के अहकामात को ना छोड़ना। अब क्या है कि फायदा क्या मिल रहा है,
कारोबार शुरू किया है। अब हमें पता है कि ये कारोबार अगर हमने शुरू किया तो अच्छा कोई बात नहीं, जिनसे हमने बिजनेस कर रहे हैं कोई बात नहीं, माल अगर कोई थोड़ा सा ऐसा भी है उनको बताने की जरूरत नहीं है, माल बिकने दो किसी तरह से। अब सूद का अभी पैसे नहीं है तो चलो सूद ले लेते हो, बस अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बस इतना तो नहीं ना, अभी थोड़ा बहुत तो चलता है। कभी औलाद का मामला आ जाता है, कभी ऐसे जिंदगी के फैसले करने पड़ जाते हैं कि जब एक तरफ औलाद होती है एक तरफ अल्लाह का हुक्म होता है, कभी दोस्तियां आड़े आ जाती हैं, कभी रस्म रिवाज आड़े आ जाते हैं, कभी ऐसा मामला हो जाता है हमें ऐसे फंक्शन में अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, अपने इवन सगे माँ बाप हमें फोर्स कर रहे होते हैं कि ऐसी जगह पे चलो जहां पे हमें हमारे अल्लाह का हुक्म नहीं है। वला तश्तरू बिअहदिल्लाहि समनन कलीला, इस आया को लिख लें अपने दिल के ऊपर कि अल्लाह के साथ जो अहद किया है मैं उस अहद को किसी भी तरह से नहीं बेच सकती हूं। मैं छोटी कीमत पे इतनी बड़ी बड़ी चीजों को मैं कुर्बानी नहीं दे सकती हूँ, मैं जन्नत की कुर्बानी नहीं दे सकती हूँ इस दुनिया की इन चीजों के बदले में। अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है कि जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारता है अल्लाह उसको दुनिया में भी अजर देंगे। हम कई दफा सोचते हैं ना, अच्छा कोई बात नहीं, मुश्किल आई है तो आखिर में अजर मिलेगा, आखिर में तो मिलना ही मिलना है। आज की आयात में भी आप देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है कि अल्लाह के जो बंदे हैं ना, जो मोमिन है, जो डट जाते हैं, अल्लाह उनको दुनिया में भी अजर देगा, अल्लाह दिखाएंगे उनको इस दुनिया में भी। ऐसे नहीं मामले होते हैं कि हमें लगे कि नहीं जी अच्छा कफार को तो इतना कुछ सारा कुछ मिल गया तो मुसलमान क्या रुलने के लिए आए हुए। हम अगर अपने एक्ट ठीक कर लेना, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगे कि या पाक परवरदिगार हमें असल की समझ आ जाए। हम जो पतली गली में से निकलने की कोशिश करते हैं ना, देखिए शुरू में सूरत अल बकरा में हमने मुनाफिकीन की निशानियां पढ़ी हैं, एक एक वापस जाके पढ़ के देखिएगा कि कहां कहां हम फंसते हैं। वला तश्तरू बिअहदिल्लाहि समनन कलीला, है लोगों थोड़ी कीमतों पे मत बेचो, अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ तुमने अहद किए थे। जो अल्लाह के साथ अहद किए को बेचते हैं वो खसारे में जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे फरमाते हैं कि देखो अगर तुम ऐसे कर रहे हो तो तुम जरा सोचो तो सही कि इन्नमा भी जोर के लिए आता है, इन्नमा इंदल्लाही, कि बेशक सर्टनली यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास हुआ खैर, खैर होते सबसे बेहतर। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु, मेरी फेवरेट तरीन आया आती है कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान पढ़ता और कुरान बढ़ाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे उसमें आ जाते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इंदल्लाह, अल्लाह के पास हुआ खैरुल लकुम, कि तुम्हारे सबसे बेहतर है जो तुम्हारे लिए है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते इन कुंतुम तालमून, कि काश कि तुम ये जान सकते कि वहां पे कितनी खैर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि कोई आंख, कोई दिल, कोई आंख ये नहीं जानता कि वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके लिए कितनी खैर छुपा के रखी हुई है। हम वी कैनॉट इवन इमेजिन कि यहाँ पे छोटी सी कुर्बानी देंगे ना और वहां पे उस कुर्बानी का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितने अजर लिखे हुए हैं। हम घबरा जाते हैं कभी किसी का कि कोई बात नहीं, अच्छा मस्जिद, मतलब ये होता है किसी का नाम लगा के मतलब अपनी शौक पूरे कर रहे होते हैं, कहते हैं हाय उसका दिल टूटेगा चलो कर लेते हैं। उसका दिल कोई नहीं टूटना, उसको तो पता भी नहीं होना, अगर 100 लोगों को बुलाया गया 10 लोग नहीं भी जाएंगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। आपका दिल अटका होता है कि वो बहाने होते हैं ना, मेरे मियाँ ऐसे नहीं करने देते, भाई मियाँ करने देंगे इंशाल्लाह, तुम इरादे तो पक्के कर लो ना। वही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो हमें पैदा किया ना, अला यअलमु मन खलक, वो कहते हैं ना वह हुवा लतीफुल खबीर, कि वो ही नहीं जानेगा जिसने तुम्हें पैदा किया। लतीफुल खबीर कहते हैं कि बारीक बीन, कि वो तो इतना बारीक बीन है कि उसको तुम्हारी एक एक हरकत का पता है, वो तो तुम्हें देख रहा है। तुम्हारे दिल के अंदर कोई ख्याल भी पैदा होता है उससे पहले भी वो उसको जानता है और वो तुम्हारी शारक से भी ज्यादा करीब है। अला यालमु मन खलक, तो किससे बहाने कर रहे हो कि ये पता है क्या, जब हमें ये पता चलता है ना फिर खुद से भी प्यार आना शुरू हो जाता है। और प्यार पता है कैसे आता है कि जब आप कोई भी चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला की खातिर, अपने सवाब की खातिर छोड़ेंगे ना, तो वो जो खुशी मिलेगी ना, क्योंकि जब हमें पता चल जाता है, हम आयात पढ़ते हैं ना कि हाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि छोटी कीमत पे मेरे अहद को नहीं बेचना जो तुमने मेरे साथ किया है। तो या पाक परवरदिगार देखिए इस वक्त ना मेरे साथ ये मामला हो गया, मैंने नहीं करना, भले उनको बुरा लगे। तो अंदर से जो खुशी होती है ना, बाज लोग कहते हैं, मुझे याद है कि अब तो नहीं पूछते लेकिन शुरू शुरू में कहते थे कि अच्छा तुम फॉर एग्जाम्पल शादी मेहंदी पे नहीं जा रही हो,
तो इतना मजा आया, इतना मजा आया। तुम बोर नहीं हो रही थी घर में? तो मैं कहती हूँ उनको क्या पता कि वो टाइम जो पीरियड था, वो 3-4 घंटे, वो किस तरह की खुशी में, वो बंदा एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। ऑनेस्टली समथिंग इज डांसिंग इनसाइड। वो लगता है कि हैप्पीनेस अजीब सी होती है, मुतमईनपन, खूबसूरती अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। अल्लाह ऐसे थोड़ी कि आप जहाद कर रहे हैं, बेसिकली आप ऐसी जगह पे जहाँ पे पहले शुरू में जहाद होता है, बाद में तो नफरत ही हो जाती है कि या परवरदिगार ऐसी जगह पे मुझे नहीं जाना, मुझे तो लगता है किसी ने आग में फेंक दिया है। लेकिन शुरू में जब हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं देख रहे? अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता होता है कि मेरा बंदा एक इतनी बड़ा स्टेप ले रहा है, अपने आप को पीछे लेके आ रहा है, तो उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से क्या रहमतें नहीं आएंगी? एक मरीज का पता करने जाओ तो 70,000 फरिश्ते चलते हैं, और अल्लाह की खातिर आप अपनी एक कुर्बानी ख्वाहिश की दे दो कि जिसमें आपका दिल अटका होगा, तो क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं रहमतें करेंगे? करेंगे इंशाल्लाह। यही खुशखबरियां हैं इन आयात में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे फरमाते हैं आया नंबर 96 में कि माँ इंदकुम, कि जो कुछ तुम्हारे पास है, यनफदू, वो खत्म हो जाएगा। यही बात मैं कर रही थी ना कि दुनिया ने तो खत्म हो जाना है। अगर दुनिया ना भी खत्म हो, हमें नहीं पता कब खत्म होगी, हमने तो खत्म हो जाना है ना। हमारी कितनी कुछ जिंदगी आप बताएं, अगर मिल भी गई, मैं कहती हूँ 70, 80, 90 साल, तो आखिर में तो वो कहते हैं ना, मस्जिदों में ऐलान भी कराने पड़ते हैं कि भाई रहम की दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इन पे रहम करे। असल में तो दूसरे लफ्जों में यही कह रहे होते हैं ना कि बस अब इनको आप चले, अब वह वो कहते हैं नीवे होके चलो, अब अगले घर में चलो, क्योंकि घर वाले भी इतने बिजी होते हैं। किसी की जो आप मजाक अपनी जगह, वैसे बड़ों की बड़ी इज्जत होती है। अब हम, क्योंकि मैं इसलिए मजाक कर रही हूँ कि अब मैं खुद उस जगह पे आ गई हूँ ना, क्योंकि बड़े तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास चले गए। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब तक बड़े थे ना तो बड़ा हौसला था, हम छोटे होते थे कि वो सास मेरी साथ थी, अब्बू साथ थे, तो फूफो की ये बात, अब्बू की ये बात, तो हम छोटे ही छोटे रह गए। और जब वो चले गए तो एकदम से लगा कि हाय हाय हम इतने बड़े हो गए, और अब अपना वो वक्त आना शुरू हो गया। अब सोचते हैं कि हाय हाय अब तो टाइम इतना इनफ रहा नहीं है। तो वही बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो कुछ भी लोगों तुम्हारे पास है ना, सब कुछ खत्म हो जाना है। अगर बचपन था तो जवानी आई तो वो जवानी बचपन को खा गई, बुढ़ापा आया तो बुढ़ापा जवानी को खा गया। सारा कुछ, इस दुनिया की हर चीज आप देखें कि उसको एक ना एक दिन हमारी जिंदगी से तो खत्म हो ही जाना होता है ना, फिर आखिर में तो दुनिया ने भी खत्म हो जाना है। लेकिन वमा इंदल्लाह, और जो कुछ अल्लाह के पास है, वो बाकी रहने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जब हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा ना। असल में बात ये होती है कि वो गायब है, हमें नजर नहीं आता, तो हमें नहीं पता कि वहां पे क्या क्या चीजें होंगी हमारे लिए। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने गायब के पर्दे कुरान में पूरे खोल दिए हैं। जब तक कुरान नहीं जिंदगी में खुलता ना, तो लगता है कि हाँ गायब का तब पता चलेगा। लेकिन अगर हम कुरान को समझ के पढ़ना शुरू होते हैं तो एक एक चीज, जब हमारा सांस आखिरी वक्त आएगा तो फिर क्या होगा, कैसे, हाँ हम देख नहीं अभी सकते हैं, लेकिन वो इतनी खूबसूरत पिक्चर है कि देखने वाले आंख अपने दिल की आंख से उसको देख लेते हैं, तो उसको समझ आ जाती है इस चीज की कि दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पर अपना रहम करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैयत के साथ 3 चीजें जाती हैं, एक उसका खानदान, एक उसका माल, और तीसरी चीज क्या जाती है, उसका अमल जाता है। और दोनों चीजें वापस आ जाती है, उसका खानदान का हर बंदा वापस आ जाता है, और उसका माल भी वापस आ जाता है। जो वापस उसके साथ जाता है वो उसका अमल जाता है। अब फिर वहां पे सवाल आपको याद है ना, मन रब्बू का, मन नबियों का, मा दीनों का। तो हम लोग क्या सोचते हैं, हाँ ये तो बड़ा आसान है, हम कह देंगे कि हाँ अल्लाह तुम्हारा रब कौन है, तो पता है कि अल्लाह तुम्हारा नबी कौन है, पता है कि नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और मा दीनों का, हमें ये भी पता है कि दीन इस्लाम है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो दुनिया पे अमल नहीं कर रहे होंगे ना, अल्लाह अपने अहद को पूरा नहीं कर रहे होंगे, अहद के मुताबिक अपनी जिंदगियां नहीं गुजार रहे होंगे, उनकी जुबानें बंद हो जाएंगी, वो बात नहीं कर सकेंगे। मुझे इतनी हंसी आती है, कई दफा ना मेरे हस्बैंड अक्सर मुझसे ये पूछते हैं, वो आयशा वो जो 3 सवाल होने हैं ना, वो कौन कौन से थे, फिर रिपीट करना जरा। तो मैं कहती हूँ नॉट दैट इजी, शामा शमा करो बाद में सवाल पूछना। तो वही बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें समझ अता करे।
آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّ، اور البتہ ہم ضرور بدلہ دیں گے الذین، ان لوگوں کو صبروا جنہوں نے صبر کیا۔ اب یہ بھی اتنی پیاری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ صبر کرنے کی، یہ صبر کو بھی ہم سمجھ کے کتنی دفعہ تو ہم دیکھ چکے ہیں اس بات کو، پھر آگے دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ واپس آتے ہیں صبر پہ، کہ ہم ضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا۔ کدھر صبر کیا؟ اس دنیا میں صبر کیا۔ اجرہم، اجر ان کا، بِأَحْسَنِ، بہترین اجر ان کو ملے گا، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے دنیا میں، اس کی وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ماں باپ کو، جن کا میں نے آپ کو شروع میں ذکر کیا تھا، ان کی اولاد ان کی گئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی صبر جمیل عطا کرے اور ان کو بے انتہا اجر وہاں پہ عطا کرے، آمین ثم آمین۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم کیسے صبر کرتے ہیں۔ اگر عام طور پہ ہمیں لگتا ہے، اگر صبر کی اگر ریگولر بات کریں تو کیا ہم سوچتے ہیں اچھا ہاں غموں کا صبر ہوتا ہے، اگر کسی پہ پریشانی آ جائے تو بس صبر کرنا ہے، یہ صبر ہے۔